من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. মাঝখানে খালি জায়গাটা তার মধ্যে পূরণ করো। আরেকজন ভিতরে চলে আসো পিছন থেকে। قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل 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 أعوذ أعوذ برب ناس ناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. أعو أعو قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. أعو أعو قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ أعوذ ذو ذو قل أعوذ برب برا برا برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. برب গুণা করতে হবে। قل أعوذ برب الناس. নাস ناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. কিন দেরি করতে হবে মালি ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله إله ناس ناس إله الناس. আবার বলেন إله الناس.
সিরিয়াল إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر তোমরা পারবে ইলাহিন আম পারা নাই কায়দা হাবিব করো না হাবিব করো ইলাহিন নাস বলো 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 ইলাহিন বলো إله ইলাহিন স্ট্রংলি বলো من شر الوسواس الخناس من شر তো লাগাই দাও من شر الوسواس তুই এদিকে চলে আসলাম না وسواس من شر الوسواس الخناس من شر من شر ريل شر من شر شر ريل ريل شر وسواس و وسواس خناس من شر الوسواس الخناس আরো জোরে خناس خناس من شر الوسواس الخناس من شر شر من شر الوسواس ঠোঁটগুল وسواس الخناس ওয়ার মধ্যে ঠোঁটগুল من شر সর সর হবে না সার সার শাররিল শাররিল এই শাররিল রিল রিল তলিল খা বলো রিল রসিকারি ল রিল শাররিল রিল আমিন আবার রং ওঠা করে মেশার রিল রিল রসিকা রিল 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 খদে রিল বলো বাংলার মধ্যে যদি বলে রিল না রিল বলে তো বাংলা হিসেবে বলো মিন গুন্ডা করে নাই মিন শাররিল শাররিল খালি আর মিথ্যে হ্যাঁ
خن خن خناس من شر شر الوسواس وس وسواس الخناس গল্প লিতে হবে না ফারা خناس شر রিল শাওইল হবে না শার রি র নিসিজের র মোটা হয়ে যাচ্ছে কি হয় আবার বলো খান 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 জিরবে বেলা আগে উপরের সাথে হং না হং হবে না হন হন হ দন্তে না হন ম্যান মি خن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور ناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور চলে যাবে আচ্ছা এই সূরাটা শেষ হলে ছুটি কেমন ইউয়াস ফিসে দেখিও না তোমরা ফিসে কি দেখো صدور
মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস বল মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস ওয়ান নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস জিন দেরি করে না মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস এদের গলা বেশি সুন্দর অনেক না হ্যাঁ মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস আর সূরা পড়াবো নাকি হাজিরে নিব আর সূরা ফাতিহা বলো তুমি বলো নাই না বলো আউযু কি যু আউযু বিল্লাহি জিরবা বার করে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির 1 2 3 তিনজন ছুটি যাও তুই বল লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এই তিনজন ছুটি এই দুইজন বস الرحمن আর الرحيم রহমানির রহিম الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ايه اهدنا الصراط صي صيرا 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 صراط المستقيم تلنا صراط اهدنا اهدنا الصراط المستقيم تل হইছে পাল্লা صراط اهدنا الصراط المستقيم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم قيم صراط الذين أنعمت عليهم এইটা আর শুনছে আন أنعمت মানে বহুত জন অনেক জন অনেক রকমের বলবে غير المغضوب عليهم আলাই আলাই عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان তুই এন্দি যা তুই বেখাস কর এন্দি বিসমিল্লাহ ফ্যান না বন্ধ করে দি সাঁত গিয়ে জানো ফিসে যাও রো الرحمن الرحيم رحيم مالك يوم ইয়াও টুডুল করো مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين
তুমি বলো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ঠোঁটগুলো হবে না الرحيم রাহ রাহ বিসমিল্লাহির রাহ بسم الله রাহ الرحمن الرحيم ঠোঁটগুলো হবে না রাহিম الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين আইন ইম কিল্লে নাস্তাইন نستعين শেষে দিকে نستعين তো তুমি ঠোঁট লাগা ফেলেছে নাস্তাইন نستعين হ্যাঁ اهدنا الصراط المستقيم সাইরা ঠোঁটগুলো হয়ে যায় যে صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আউযু বিল্লাহ তোমরা কথা বলো কি জন্য أعوذ بالله من الشيطان الرجيم শাইতানির রাজিম কি সাইজ আনা দিয়ে রে الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ইহিনো اهدنا ইহ اهدنا হা হা নরম হামজা শক্ত ইহ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين হাসবুক আজকে প্রায় 9 জন থেকে নিছি না ফাতিহাটা আবার সামনের বার হাজিরি দিতে হবে সূরা সবগুলো হাজিরি দিতে হবে আমাকে এখন ওই
কিরাত আসতেছে ওই তাজবিদের তাজবিদ আরবি হরফ কয়টা বলছিলাম 29টা হরফে মহরজ কয়টি 17 মহরজকে কয় ভাগ 1 নম্বর হলক অর্থ খানা দিলে খাদ্য নালী খানা দিলে সুদ দিলে নিঃশ্বাস ফেলাইলে হলকের হরফ কয়টি 10টি কিনলে হলকের হরফ কয়টি হলকের মধ্যে মহরজ কয়টি কয়টি উল্টা হয়ে যেটাকে হলকের হরফ কয়টি কয়টি মহরজ কয়টি হরবল কে কাকে বলে গলার হরব গলা কয় ভাগ গলার গোড়া গলার মধ্যখান মহরজ তিনটি কি কি আকসায় হলক ওয়াস্তা হলক আদানা হলক আকসায় হলক আকসা হলক কাকে বলে গলার ওই অংশ আকসা হলক কাকে বলে গলার ওই অংশ যেটা সিনের আবার বলো আকসা হলক কাকে বলে আকসা হলক কাকে বলে কি বার হবে ওয়াস্তা হলক কাকে বলে গলার 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 মধ্যখানকে গলার কি বাইর হয় আইন 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 আদানা হলক কাকে বলে গলার ওই অংশ যেটা কি বাইর হয় হরবল কি কাকে বলে হরবল কি কয়টি হরবল কি মধ্যে মহরজ কয়টি শেষ 2 নম্বর কি শাফাতাইন শাফাতাইন মানে উপর 2 ঠোঁটের মধ্যে হরফ কয়টি মহরজ কয়টি 2টি মহরজ কেমনে বা মিম ওয়াও নিয়ে এক মহরজ ফা নিয়ে বা কেমনে বার হয় 2 ঠোঁটের ভিতরের বিজে বিজে বাজলে 2 ঠোঁটের ভিতরের বিজে বিজে বাজলে কি বার হবে মিম বাইর কেমনে হবে 2 ঠোঁটের এইদিকে কি দেখে আমার দেখে না 2 ঠোঁটের কি বাজলে শূন্য শূন্য বাজলে কি বার হবে যায় ও কেমনে বার হয় ফা কেমনে বার হয় নিচের টুড়ে কামড় দিলে নিচের টুড়ে কি বার হয় টুড়ের হরফ কয়টি হরুফের শাফাতাইন কাকে বলে 2 ঠোঁটের হরুফকে বলে হরুফের শাফাতাইন কাকে বলে হরুফের শাফাতাইন কয়টি কি কি বা মিম ওয়াও ফা বা মিম কয় মহরজ প্রথম মহরজ বা মিম ওয়াও নিয়ে ফা নিয়ে শেষ লিসান বলছিলাম ওই দিন বলি নাই বলছি লিসান মানে কি বলছিলাম কি বলি নাই যে লিসান মানে কি জিব্বার হরফ কয়টি জিব্বার হরফ কয়টি জিব্বার মধ্যে মহরজ কয়টি জিব্বার হরফ কয়টি মহরজ কয়টি জিব্বা কয় ভাগ জিব্বার গোড়া জিব্বার মধ্যখান জিব্বার আগা আগা জিব্বার গোড়া জিব্বার মধ্যখান জিব্বার জিব্বার গোড়ার মধ্যে হরফ কয়টি জুল্লো হোক ওইটা জিব্বার গোড়ার মধ্যে হরফ কয়টি জিব্বার গোড়ার মধ্যে মহরজ কয়টি
জিব্বার মধ্যখানে হরফ কয়টি? কয়টি? মহারজ কয়টি? জিব্বার আগার মধ্যে হরফ কয়টি? 12টি। মহারজ কয়টি? 6টি। পুরা জিব্বার মধ্যে হরফ কয়টি? তাহলে জিব্বার গোড়া তোলো। জিব্বার গোড়া তার বরাবর 2 নক্তাওয়ালা, জিব্বার গোড়া থেকে তার বরাবর কাফ, মধ্যখান ফেসানু। তাহলে এই কফ কাফ এক জায়গা থেকে বাইরে, একটা হলো ডাইরেক্ট গোড়া, আর হলো একটু আগে। তাহলে কফ কাফ দুটোকে কি বলবে? হরুফে লাহাতিয়া। হরুফে এই দুটোটাকে কি বলে? হরুফে, মানে যে জায়গা থেকে বাইরে সেই জায়গাটার নাম লাহাত। লাহাত, লাম হে আলিফ তে লাম্বাতা, লাম হা আলিফ লাম্বাতা, লাহাত। এই লাহাত থেকে এই যে জায়গা বলতেছে এই জায়গাটার নাম লাহাত। এইখান থেকে ডাইরেক্ট লাহাত থেকে বাইরে হলে কফ, একটু আগে বাইরে হলে কাফ। তাহলে কফ কাফকে কি বলে? হরুফে লাহাতিয়া বলে, লাহাত বা লাহাতিয়া বলে, যেখানে একটা লাহাত বা লাহাতিয়া বলে। এই জায়গাটার নাম বলছিলাম যে জিব্বার গোড়ার বাম পাশ, জিব্বার গোড়ার উপরের মাড়ি দাঁতের কিবার হবে? দদ। কিবার হবে? কিবার হবে? দদ। জিব্বার গোড়ার, জিব্বার গোড়ার বাম পাশ, বাম পাশ উপরের, এটা কি? যদি কেউ যদি বলে যে জিব্বার গোড়ার ডান পাশ উপরের, কে বলছে? জিব্বার গোড়ার ডান পাশ উপরের মাড়ি দাঁতের গোড়া থেকে লাগলে দত হবে, কিন্তু কঠিন হবে, কিন্তু কঠিন হবে, কিন্তু বাইর করতে পারলে কোনো সমস্যা নাই। জিব্বার গোড়ার মস্কারের যারা করো তারা ফারা শিখতে পারবে না, মন দিতে হবে যে জিব্বার গোড়ার দুনো পাশ উপরের দুনো পাশের মোটা দাঁতের গোড়ার সাথে লাগলে দত বাইর করা যায়, কিন্তু বেশি 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 তাহলে ডান পাশ থেকে বাইর করা যায়, দোনো বাম পাশ থেকে বাইর করা যায়, আর উভয় পাশ থেকে একসাথে লাগিয়ে বাইর করা কিন্তু কঠিন। কিন্তু সহজ বেশি কোনটা? জিব্বার গোড়ার বাম পাশ উপরের মাড়ি দাঁতের গোড়ার সঙ্গে কি বাইর হবে? এ দতকে বলবে হরুফে হাফিয়া। দতকে কি বলবে? দতকে কি বলবে? হরুফে। দতকে কি বলবে? হরুফে। দতকে কি বলবে? যে হরুফে। তাহলে দত বলার সময় জিব্বার গোড়ার বাম পাশ উপরে মারি দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগলে দত বাইরে করবে, সহজ। জিব্বার গোড়ার ডান পাশ উপরের মারি দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগলে দত বাইর করা যাবে, কঠিন। জিব্বার গোড়ার দুনো পাশ উপরের দুনো পাশের মোটা দাঁতের গোড়ার সাথে লাগলে দত বাইর করা যায়, কিন্তু বেশি বেশি অতিরিক্ত কঠিন। দত বলা, দত যে গোড়ার সাথে লাগবে এই গোড়াটার নাম কি? হাফিয়া। দতকে বলবে হরুফে হাফিয়া। দতকে বলবে যে কি? হাফিয়া। দতকে কি বলবে? যে যাও, দতকে কি বলবে? যে হরুফে হাফিয়া বলে। হরুফে হাফিয়া কি বলে? যে অনেকে তো পারে না। হরুফে হাফিয়া মানে হাফায়ে লিসান বলে এটাকে। হাফায়ে লিসানের সাথে বাঁচবে, যে জিব্বার গোড়ার বাম পাশ হাফায়ে লিসান, সেই জন্য হরুফে হাফিয়া বলে। দত বলার সময় দালের সাথে মিলবে না। দত বলার সময় জর সাথেও মিলবে না। জর সাথেও কিন্তু বলো, কিন্তু হালকা হালকা জ্বর গেরান আসবে, হালকা হালকা জ্বর মতন বোঝা যাবে, হালকা হালকা, কিন্তু পুরোপুরি জ হবে না, পুরোপুরি জ
হবে না। দাল একদম একেবারে হবে না, দাল একেবারে জ একটু একটু হালকা হালকা হবে, একবার পুরো হবে না, পুরো এই কথাগুলি বুঝতে পারছো? 10 সম্পর্কে যে কথাগুলি বলছিলাম এগুলি একটা ইখতিলাফ, অনেক কঠিন, এগুলি মনে রাখবে। তাহলে এই দতকে কি বলে? হরুফে হাফিয়ে, কফ কাফকে লাহাতিয়ে। তাহলে জিব্বার গোড়ার হরুফ শেষ, কফ কাফ দত। হরুফ 3টা পাইলাম, মহরজ 3টা, হরুফে 3টা। এখন জিব্বার মধ্যখানে আসো, গোড়া শেষ, গাছের গোড়া শেষ, গাছের মধ্যখানে, তারপরে উঠবে যে গাছের আগাই, আগাইটা আরে এখন মধ্যখানে, জিব্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে কি বার হবে? এই 3টাকে কি বলে? হরুফে সজরিয়ে। এই 3টাকে কি বলে? হরুফ কয়টা? মহরজ কয়টা? 3টার মা একজন, এক জায়গা, এটা সজরিয়ে। এই 3টাকে বলবে হরুফে সজরিয়ে। 3টা কি বলবে? হরুফ 3টা, জায়গা কয়টা? এই জায়গাটার নাম কি? হরুফে। এই 3টা হরুফের নাম কি? হরুফে। তাহলে হরুফ 3টা, মহরজ মধ্যখান শেষ, গোড়া শেষ, মধ্যখান শেষ। এখন জিব্বার আগা, জিব্বার আগার মধ্যে হরুফ 12টি, মহরজ হয়েছে 6টি। এগুলো অনেকে লেখেও না, আর অনেকে লিখতেছে, অনেকে খাতালে বসে রয়েছে, কিন্তু খাতা থাকিও লেখে না, যেমন উনি। তো খাতা কি জন্য আছে? জিব্বার আগার মধ্যে হরুফ কয়টি? 12টি। কয়টি? মহরজ কয়টি? দরওয়ালা। জিব্বার আগা যেখানে যেখানে বাজে এই নিয়ে হরুফ 12টি, মহরজ 6টি। জিব্বার গোড়া যেখানে যেখানে বাজে এই নিয়ে হরুফ 3টি, মহরজ 3টি। জিব্বার মধ্যখান যেখানে যেখানে বাজে এই নিয়ে হরুফ 3টি, মহরজ 1টি। জিব্বার আগা যেখানে যেখানে বাজে এই নিয়ে হরুফ কয়টি? মহরজ কয়টি? মহরজ মানে জায়গা, মহরজ মানে কি? অর্থাৎ যে জায়গা, যে জায়গা, এই জায়গাটা হলো 6টা, কিন্তু ওই 6টা জায়গা থেকে 12টি হরফ বাইর হবে। দরওয়ালা। জিব্বার আগা উপরে 2 দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাই কি বার হবে? ত দাল তা, ত দাল, ত দাল। হরফ কয়টি? মহরজ কয়টি? জিব্বার আগাটা কোথায় বাজবে? উপরে 2 দাঁতের, উপরে 2 দাঁতের ওই তো গোড়া মানি মাডিয়েরই, উপরে 2 দাঁতের মাডির সঙ্গে কি বাইর হবে? এই মাডি যেখানে বাজবে এই মাডিটার নাম কি? সেই জন্য এই 3টা হরফ ওই জায়গা থেকে বাইর হয়, সেই জন্য এই 3টা হরফকে বলবে হরফে নতাইয়া। হরফে, এই 3টাকে কি বলবে? যে হরফে একদম যাচ্ছে, হরফে। খাতা কি লাইনে যে চাইতে পারলে না? এই 3টাকে বলবে হরফে, হরফে নতাইয়া বলে। এই 3টা কি বলে? হরফে। জিম সিন ইয়াকে কি বলে? হরফে, হরফে। কফ কাফকে হরফে, দত কে হরফে, থ দাল তাকে হরফে। ও যুদ্ধ হোক জানো না, ইতার উকে যদি বলে সূর্য কোন দিকে ওঠে, বলবো যে পশ্চিম দিকে উঠে, পূর্ব দিকে, এটা বলবে না। থ দাল তাকে বলে হরফে নতাইয়া, হরফে নতাইয়া। জিব্বার আগা উপরের 2 দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাই কি? ল সা, লাম না, ল জাল। জিব্বার আগা উপরের 2 দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া কি? হরফ কয়টা? জায়গা কয়টা? জায়গার নাম কি? মখরজ। তাহলে যে জায়গার সাথে এই হরফ 3টার নাম কি? হরুফে লাসাউইয়া, লাম সা ওয়াও ইয়াহা, লাম সা ওয়াও ইয়াহা, হরুফে লাসাউইয়া বলে। হরুফে
লাম সা ওয়াও ইয়া হা লাসাউইয়া। হরুফে কি বলে? বাংলাতে লিখতে পারবো, অসুবিধা নেই। হরুফে লাসাউইয়া বলে। হরুফে নতাইয়া নতাইয়া সাজরিয়া লাহা বুঝাচ্ছে? তো জাল সাকে হরুফে লাসাউইয়া বলে। হরুফ কয়টা? মহরফ কয়টা? জিব্বার আগা, আমি বলছি জিব্বার আগা যেখানে যেখানে বাজে, তাহলে জিব্বার আগা দুই দাঁতের গোড়ার সাথে বাজবে নতাইয়া। জিব্বার আগা দুই দাঁতের আগা সাথে বাজবে জাল সা লাসাউইয়া। জিব্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগায়, দুই দাঁতের সাসিন সাসিন জা। হরুফে সফিরিয়া। হরুফে সফিরিয়া। হরুফে সফিরিয়া। ফাকির আওয়াজ। কিসের আওয়াজ? তাহলে জিব্বার আগা সামনে নিচে দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগায় সাসিন। হরুফে সফিরিয়া। হরুফে সকরিয়া না সফিরিয়া। সফা র ইয়াহা সফিরিয়া। সফির মানে কি? পাখি, চড়ই পাখি। সফিরুন পাখির আওয়াজ। সফি পাখির আওয়াজ চড়ই। সফিরিয়া। সফির মানে কি? শীষ, হ্যাঁ, চড়ই পাখি। খেয়াল করো। তাইলে জিব্বার আগা ত দালতা জ দালসা এবং সিন যা কয়টা হলো হরুফ? মোট 9টা হরুফ। 9টা ভাইজি। মহরজ কয়টা ভাইজি? ত দালতা মিলে একটা, জ জা মিলে একটা, সিন যা মিলে একটা। শেষ। সময় তো আছে না অনেক? আছে। মানুষের দাঁত কয়টি? মোটা দাঁত কয়টি? 20টি। মোটা দাঁত কয়টি? 22টা না হচ্ছে। মোটা দাঁত কয়টি? চিকন দাঁত 12টি। চিকন দাঁত চিকন দাঁত মোটা দাঁত। মানুষের মোট দাঁত কয়টি? মোটা দাঁত মোটা দাঁত চিকন দাঁত। এই মাঝখানে সামনে সামনে উপরে 6টা চিকন দাঁত। 6টা কি দাঁত? এর সোজা সোজা নিচে 6টা চিকন দাঁত। মোট কয়টা হয়েছে? এই 12টা হলে চিকন দাঁত, আর নাই। উপরে 6টা কয়টা কি দাঁত? এর সোজা সোজা নিচে কয়টা হলো? মোটা দাঁত কয়টা বেশি? 20টা ধরো। এই 6টার এই পাশে 5টা মোটা দাঁত, এই পাশে 5টা কি? এই পাশে 5টা কি দাঁত? কয়টা হলো? 10টা। নিচে 6টা চিকন দাঁত বলছি না? এর এই পাশে 5টা কি দাঁত? এই পাশে কয় কি দাঁত? এখন মোটা দাঁত কয়টা হলো? আবার এইগুলি সবগুলির নাম আছে, সানাইয়া, রবাইয়া, নিয়াব, এভাবে নাম আছে। তাহলে ধরো এইগুলি পরে বলবো। জিব্বার আগাটা যদি এই আগাটা এই 6টা চিকন দাঁতের গোড়ার সাথে লাগে, মোটা দাঁত এইদিকে 5টা থেকে একটা নিব, এইদিকে 5টা থেকে একটা নিব, তাহলে 6টা চিকন দাঁতের গোড়ার সাথে লাগবে এবং মোটা দাঁত একটা একটার সাথে লাগবে। কি? জিব্বার আগাটা। জিব্বার আগাটা কোথায় লাগবে? যে 6টা চিকন দাঁতের গোড়ার সাথে মোটা দাঁত এদিকে একটা এদিকে একটার সাথে লাগবে। তাহলে কি বার হবে? লাম। তাহলে কি বার হবে? যে লাম। কি বার হবে? যে কি বার হবে? যে কথাটা বুঝাইতে পারলাম? মন না দিলে পারবে না কোনোদিন। এর 6টা চিকন দাঁতের গোড়া, মোটা দাঁত এইদিকে একটা এইদিকে একটা, তো মোট কয়টা হইলো? 6 এর 2 এ এই 8টা দাঁতের গোড়ার সাথে জিব্বার আগাটা লাগলে কি বার হবে? মোটা দাঁত যদি বাদ দিই, শুধু চিকন দাঁতের গোড়ার সাথে যদি লাগে, তাহলে কি বার হবে? নুন। তখন কি? তখন কি?
তো সেই জন্য লাম নুন এই দুটা দুই মহরজ, কিন্তু দুটার নাম বলবে যে তারফিয়া জালকিয়া, তারফিয়া জালকিয়া, তারফিয়া। কোথায় লিখব? তারফিয়া জালকিয়া, জালকিয়া, কিয়া, তারফিয়া জালকিয়া মানে একটা আরেকটার তরফ তরফ। কথা বুঝাচ্ছে? এই খেয়াল, বুঝতে পারছো? তাইলে লামে গেছে, নুনও গেছে, র তো সহজ পারবেন। জিব্বার আগার ফিট উল্টা বলেন না, জিব্বার আগার এই ফিটটা উল্টা হবে না কোনোদিন, উল্টা হলে ভুল হবে। জিব্বার আগার ফিট এটা উপরেরটা, উল্টা হলে তো নিচেরটা হয়ে যাবে, নিচেরটা হবে না, নিচের থেকে র বাইর হয় না। জিব্বার আগার ফিট এখানে, এই ফিটটা উপর তালুস থাকলে সালে রাখলে কি ভালো হবে? জিব্বার আগার ফিট তার বরাবর উপরের কি বার হবে যায়। এখন জিব্বার হরুফ 18টি, মহরজ 10টি পাইছেন? এই হিসাব করেন তাহলে। প্রথম বলছি কোপ কাপ দত, জিব্বার গোড়া হরুফ 3টা, এই হরুফ বর্ণের আগে। এরপর মাঝখানে হরুফ 3টা, জিম সিনিয়া, কয়টা হলো? 6টা। এরপর জিব্বার আগা ত দাল থা, জ দাল সা, স সিন জা, লাম নুন র, হইছে? তাহলে জিব্বার আগার হরুফ 18টি পাইছেন, মহরজ ধরেন 10টি। কোফের মহরজ, কাবের মহরজ, দদের মহরজ, কয়টা হলো মহরজ? জিম সিনিয়া 3টা মিলে একটা মহরজ, তাহলে মহরজ কয়টা পেলাম? 4টা। ত দালতা মিলে মহরজ একটা, কয়টা হলো? জ জাল সা মিলে মহরজ একটা, কয়টা হলো? স সিন জা মিলে মহরজ একটা, কয়টা হলো? 7টা। লামের মহরজ, নুনের মহরজ, রর মহরজ, হইছে? তাহলে পুরো জিব্বার মধ্যে মহরজ কয়টা? হরফ কয়টা? 18টা। এখন পুরো জিব্বাকে ভাগ করছি তো না? ভাগ করছি তো, এগুলি মনে রাখতে হবে। রকে কিছু বলে না, এমনি বলেরই, এইটার কোনো জ্ঞান নেই। এইগুলিও জ্ঞার সাথে লাম নুন রর কাছে কাছে, লাম নুন রর কাছে কাছে, তরফিয়া জালকিয়া, কাছে কাছে, একটা আরেকটা করিব করিব। হয়তো এইটা আমি, এইটা আমার শাশ্বত ভাই, এটা আমার জেড়ত ভাই, তাহলে সবগুলি কাছে কাছে, সবগুলি এগুলি সিফাতের মধ্যে আসবে। এটা ওই লামের মহজ, নুনের মহর, রর মহরজের কাছে কাছে। কথা বোঝা আসছে? তাহলে কয়টা গেল এখন? 5টার মধ্যে হলক গেল, সাফাতাইন গেল, লিসান গেল, আর কয়টা বাকি আছে? 2টা। জোফেদাহান খাইসুম, জোফেদাহান, জোফেদাহান মানে মুখের খালি জায়গা, কয়টা ওর বার হয়? 3টা বলে মহরজ কয়টা? 3টা ওর কি কি? আলিফ ওয়াও ইয়া, আলিফ ওয়াও কোথায় দেখে বার হয়? কয় আলিফ টানতে হবে? তাহলে জৌফে দাহান, জৌ মানে ফ্যাট, দাহান মানে মুখ, মানে মুকুর ফ্যাট, মুকুর ফ্যাট মানে ফ্যাটকে ফ্যাট কি জন্য বলে? খালি থাকে সেই জন্য। ফ্যাটকে ফ্যাট কি জন্য বলে? তাহলে মুখের ফ্যাট, জৌফে দাহান, দাহান মানে মুখ, আর জৌফুন মানে ফ্যাট, তাহলে মুকুর ফ্যাট। এটা হলো শরীরের ফ্যাট, এটা হলো মুখের ফ্যাট। প্রথমে খানা এখানে যাই, যাইয়ে যাইয়ে এখানে এখানে আস্তে আস্তে যাইয়ে যাই বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিয়ে যায়। তাহলে এটা হলো পুকুর বা গর্ত বা কুয়া, এখানে পানি পরে খালে খালে যাইয়ে যাইয়ে বঙ্গোপসাগর চলে যায়। বুঝাইতে পারলাম? তাহলে প্রথমে খানা এখানে হালকা পাতলা আমরা কি করি? সাবাই, একদম ওখানে যাইয়ে সাপে যাইয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বড় বড় জন্তু সাপ এগুলি খেয়ে একদম আমিষ করে ফেলায়, এরপর বাথরুম হয়ে যায়, এরপর কি হয়ে যায়? কথা বুঝাইতে পারলাম?
তো জৌফে দাহান মানে মুখের খালি জায়গা, এই মুখের খালি জায়গা থেকে আলিফ ও ইয়া বাইর হয় যখন একালিফ টান হয়, যখন একালিফ এই আলিফ ও ইয়াকে কি বলে? হরুফে মদ্দা বা হরুফে হাওয়াই বলে। হরুফে মদ্দা বা হরুফে হাওয়াই বলে কাকে? আলিফ ও ইয়াকে কি বলে? হরুফে মদ্দা বা হরুফে হাওয়াই বলে। মদ্দা মানি মদ, একালিফ টান আছে সেই জন্য মদ্দা বলে। মদেরি, মদ্দা মানি মদেরি। হরুফে মদ বা হরুফে হাওয়াই বলে। মদ কি যেন বলে? টানে যে একালিফ সেই জন্য। জবরম পাশে খালি আলিফ জেরমান জজমেলা পেশমান বলে একালিফ টানে না, সেই জন্য হরুফে মদ বলে। হরুফে হাওয়াই কি যেন বলে? এটা যখন জবে দাহান মুখের খোলা জায়গা থেকে বাইর হয়, মুখ একটু খোলে, এবার কালা কালা কিলা কালু একটু খুলে, তাহলে এটা হাওয়ার উপর পরিপূর্ণ হয়, একটু একটু হাওয়া আসে। তো সেই জন্য এই তিনটাকে হরুফে হাওয়াই বা হরুফে মদ বলে। মদ বা মদ্দারি, আমি মদ্দা বলছি, মদ্দা আলিফ দিয়ে বলতে পারে, মদ দিয়ে বলতে পারে। হরুফে মদ বা হরুফে হাওয়াই বলে। শেষ হরুফ তিনটা, মহরজ একটা। 5 নম্বর খাইসুম। 5 নম্বর কি? হাইসুম না খাইসুম। খায়ে সিন ইয়ে মিম, খাইসুম। খায়ে সিন ইয়ে মিম, খাইসুম। খাইসুম। খাইসুম মানি, খাইসুম মানি নাকের বাসি মানি নাকের খালি জায়গা। নাকের বাসি মানি, নাকের বাসি মানি, নাকের বাসি মানি নাকের খালি জায়গাকে নাকের বাঁশি কি জন্য বলে? বাঁশি কি জন্য বলে? এটা নাকের খালি জায়গা, কিন্তু বাঁশি কি জন্য বলছে? হজে এই নাক দিয়ে অনেকে গান করতে পারে, গো 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 করে, কথা বুঝেন না? তো বাঁশি মানি একটা বাঁশকে চিপে দিলে, এই হাতকে লাললে একটা বাঁশির মতন আওয়াজ বার হয়, নাক নাগিনী বাইর হয়, বিভিন্ন সুর বার হয়, বাঁশির আওয়াজ। তো নাকটাও সেই রকম, এইদিকে ছিদ্র, কথা বুঝেন না? নাককে এভাবে নানান ধরনের করলে অনেক রকমের সুর বাইর করা যায়, কিন্তু নাক দিয়েরই, সেই জন্য নাককে নাকের বাঁশি বলে। তো এইখান থেকে গুন্না বার হয়। কয়টা গুন্না বার হয়? 7টা গুণ্য। কয়টা গুণ্য বার হয়? কয়টা গুণ্য? কোথায় থেকে বার হয়? কিন্তু 7টা গুণ্যর পার্থক্য হয়। 7টা গুণ্যর কি আছে? পার্থক্য আছে। এক একটা গুণ্য এক এক রকমের, এক একটা গুণ্য কিন্তু কোথায় থেকে বার হয়? নাক থেকে। কতগুলি গুণ্য মোটা হয়, কতগুলি গুণ্য পাতলা হয়, কতগুলি গুণ্য ঠোঁড়ো ঠোঁড়ো লাগিয়ে নাক থেকে বার হয়, কতগুলি গুণ্য জিব্বার আগাটা উপর তালুর সাথে শক্তভাবে লাগলে গুণ্য বার হয়, আর কতগুলি ঠোঁড়ো ঠোঁড়ো চাপ দিলে গুণ্য বার হয়, আর কতগুলি গুণ্য জিব্বার আগাটা উপর তালুর সাথে লাগবে না, আলগা আলগা থাকবে, নাক থেকে আওয়াজ বাইর হবে। কতগুলি গুণ্যার আওয়াজটা উপর দিকে যায়, কতগুলি গুণ্যার আওয়াজটা নিচের দিকে যায়। এগুলো হলো গুণ্যার পার্থক্য। 7টা গুণ্য কি কি বলো? 1 নম্বর ইকলাব গুণ্য, 2 নম্বর ঈদগামে বা গুণ্য, 3 নম্বর ইখফার গুণ্য, 4 নম্বর নুনের ওয়াজিব গুণ্য, 5 নম্বর মিমের ওয়াজিব গুণ্য, 6 নম্বর মিম সাকিনের ঈদগামের গুণ্য, 7 নম্বর মিম সাকিনের ইখফার গুণ্য। এখন কয়টা গুণ্য হলো? 1 নম্বর কি বলছিলাম যে 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর নুনের, 5 নম্বর, 6 নম্বর মিম সাকিনের ঈদগামের গুণ্য, মিম সাকিনের, 7 নম্বর মিম সাকিনের ইখফার গুণ্য। কিন্তু এগুলির মধ্যে কি আছে আবার? এই পার্থক্য বলছিলাম যে এগুলি শিখাইতে হবে তোমাদেরকে, শিখাইলে পারবে, যে না শিখাইলে
পারবে না। কিভাবে হুজুর পার্থক্য? এমনি বলছি যে না, এটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে বলতে হবে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে দেখাইতে হবে, দেখাইতে হবে এবং এভাবে শিখতে হবে। তাইলে আজকে 5টা জিনিস শেষ হয়েছে। এখন কেরাতের ক্লাস হবে, কণ্ঠসুরের কেরাত, কণ্ঠসুরের কেরাত। হাতের লেখা সবাই সুন্দর করতে চেষ্টা করি। এখন বর্তমান যুগে মোবাইলের কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখা সুন্দর নাই, শুধু মোবাইলের, সবসময় মোবাইলে লিখত। আমরা যখন ছাত্র জমানায় লেখাপড়া করছি, সময় পেলে লিখছি, সময় পেলে কি বাংলা লেখা সুন্দর করছি, ইংরেজি লেখা, আরবি লেখা, উর্দু লেখা, সব ধরনের লেখা সময় পেলে আমরা সুন্দর করছি। এখন আমরা সময় পেলে কি করি? মোবাইল টিপি, ও লেখা সুন্দর করি না। তো সেই জন্য এটা অনেক ক্ষতি। সেই জন্য হাতের লেখা যদি সুন্দর করে লিখতে জানে, তারা পরীক্ষার অ্যান্সার ভালো করতে পারে, নম্বর বেশি পাওয়া যায়। আর যাদের হাতের লেখা সুন্দর নাই, তারা পরীক্ষার নম্বরটা পাওয়া কম যায়। কথা বুঝা আসছে? তো সেই জন্য হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য সবাই চেষ্টা করবে। এখন এইটা খাতা কলম বন্ধ করো, আয়না বন্ধ করো, আয়না দিয়ে চোখ মোষ এগুলি দেখিও না। পড়ার সময় শুধু টোটকন দিকে গোল হয় না হয় এগুলি দেখবে। যে কথা বুঝাচ্ছে, খেয়াল করো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুজুর মোবাইলের মধ্যে অনেক দিছে তো, অনেক কিছু কথা বলা যায় না। ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন। ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন। وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. بلد الأمين. وهذا البلد الأمين. ওয়াতিন ওয়াজে সোজা, ওয়াতুর সিন এভাবে হবে, ওয়াহাজাল বারাদিন আবার এইভাবে। ওয়াতিনি ওয়াজ্জাইতুন। وطور سينين.
ওয়াহাযা, খেয়াল করো, খেয়াল না করলে পারবে না। ওয়াহাযাল বালাদিল আমিন, বালাদিল আমিন। প্রথমটা বলেছে অতিন, والتين والزيتون ব্যাখ্যা করছেন। والتين والزيتون والتين والزيتون وطور وطور সিনিন। এভাবে কাঁপতে হবে, মানে গাড়ি কাঁপতেছে যে বিটের উপর উঠছে না। ওয়াহা বলো, হ্যাঁ আমার মতন হুবু হইতে হবে। তুমি ফাললে এটা তোমারটা তোমার, আমি যেটা বলছি আমারটা ফাললে হুবু, এইটার নাম হবে নকলবাস। হুবু ফাললে এটা